安乐粗人一个，自然是不会的。不过我倒是会几招剑术来哄殿下开心，需要帝小姐来为我伴奏，可以吗？能为任大人伴奏，是承恩之幸。如果太子殿下不介意的话，承恩奏一曲《梅花落》吧。此曲是我刚入宫时，你日日教我，我才勉强学会的。自然记得。太子殿下，明明是安乐要献艺，你却只关心帝小姐弹什么曲子，你不觉得有点过分吗？任安乐，此处空间狭小，你要舞剑，未免束手束脚，要小心，不要伤到自己。放心吧，太子殿下，你就擦亮双眼，看安乐的吧。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams is modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking.殿下，殿下，承恩方才不知怎么惹得任大人生气，对我出剑。你误会了承恩，我深知任安乐的为人，他不会随意出手伤人。帝小姐如此惊惶无措的样子，哪还有半点太子妃的风采？既然不行的话，就早日打道回府。
任安乐，帝承恩是我等了10年的太子妃，谁也无法改变我的心意，谁也不能将你轻易看低。起立，站走。是。这簪子是你母亲留下的，你若是看中了谁，就当众戴在她的头上。你是大晋太子，那我救了你，岂不是挣了个太子妃之位？我已有婚约，你非他不娶。非他不娶。你不同意我见过的任何一名女子，你和子恩一样，都不会违背自己的心意。如果不是安乐如此贴心的话，太子殿下如何会忘了等了10年的弟子缘，移情于安乐呢？太子殿下，你害羞了？就算当不了太子妃，我也要在离你很近的地方，看看你的心究竟为谁而跳。子元，太祖有遗旨，封你为太子妃，太子妃之位只属于你。完了，俺也会去弟子，他不会把太子妃之位给天下任何女子，哪怕他对别人动了心。太子可还把本宫的话放在心上？参见陛下，皇祖太后。臣记得皇祖母自幼教导，口言之，身必行之。臣作为大晋储君，当做表率。臣曾说过，太子妃之位非帝承恩不可。如今便是践行诺言的时刻。你倒是还记得自己是大晋储君，那可记得她是叛贼之女？帝家之罪与承恩无关，更何况他已经在岱山上被囚禁了10年。如今又遵循圣意改名承恩，皇祖母无论如何都不应该因当年之事迁怒于他。在我面前做小皇帝，转头在这里耍弄心机，魅惑太子，好一个帝家后人！皇帝，还不快下令将这个狐媚赶出太子府！将太子妃之位许给承恩是我的义务，
也是先皇的遗诏，不知皇祖母为何要一直反对？竟然为了维护一个罪臣的后人，搬出先皇来诛哀家的心！皇帝，这就是你教出来的好太子？母后，您先消消气。朕听说帝承恩在岱山上时，每日抄写佛经，为你我祈福，而且入京后也算是乖顺恭敬，或许并不似您想的。皇帝，难道你也将旧时忘得一干二净，被这个帝家女的花言巧语给蛊惑了吗？朕只是觉得太子大了，在丽妃这件事情上，他有他自己的想法，我们作为长辈，不应当过多干涉。你们尽管胡闹，只要我还是大靖的太后一日，帝家就绝不可能入太子府。今夜有什么情况？这场宴席都是为你而生。太子妃之位，永远都为你而立。雪下这么大，还不走快一点？陆明熙，你方才是没见着，我在晚宴上，我的剑、寒夜都被我迷住了。你现在哪里还有大理寺卿的气质？那可不是，我方才为难帝承恩的时候，气势非常足，所有人都被我给唬住了。我知道，你做任何事我从来都不担心。但是我问心有愧，对寒夜还是帝承恩？对九泉之下的父亲问心有愧。寒夜拿出簪子那一刻，我竟还期待着他会将簪子别在我的发间。我到底在想什么呀？那可是韩家的簪子。思远，我相信侯爷在天之灵，他一定会理解你的苦楚。我想回侯府走一走。我陪你。不必了，有些话我想一个人对父亲说。那也好。
北，你看，好大的雪！等明天醒来，整个京城都会白茫茫一片，不会留下任何痕迹。你说这雪再下得大一点，能盖住晋安侯府门前的血迹吗？属下只知道，这雪要是再下去，将军就该病了。您快进屋吧。这帝家女处心积虑要嫁入韩家，一定是在筹谋如何卷土重来。帝承恩入选太子妃，一是太子以太祖的遗诏相逼，二是我这个做父亲的，就算是费尽了心力，也无法阻止他，弃他而另娶，不得已，才只能迎妻下山。但是母亲，您放心，倘若他别有用心，我就借这个机会，让帝家彻底断后。不过，如他诚心归顺，他对我们来说大有好处。当年帝永宁畏罪自尽，无法亲口向天下众人承认帝家的狼子野心，直到如今，帝家谋逆之事也无法完全堵住悠悠众口，所以儿子才将帝家孤女送往岱山，就是想让她彻底臣服于朕，让帝家彻底臣服于朕。帝承恩入主太子妃之位，对于太子来说是先帝遗训、君子之诺，但是对于儿子来说，那是驯服帝家的筹码，是秘而不宣的缘由。小侯爷，站住！侯爷，天，你知不知道我费了多大的劲儿，才把你从流放西北换成了江南？你偷回来做什么？说呀！你是不是又闯祸了？没有，我真的没有，我就是想爹了。少来这一套！现在不说，东窗事发，没人救你。爹，我错了，我真的错了，求您帮我！现在只有您能帮我了，爹。发生了什么？你说。老爷，小侯爷到了江南以后，酒后奸杀了钟家的长女钟景，事后想要放火毁尸灭迹，没想到失手把钟家满门都烧死了。爹，求求你救救我！救救我！我只是喝醉了，一时糊涂啊！咱们全家怕都要受此牵连。老爷，你就饶了小侯爷吧。侯爷，如今瞒是瞒不过去了，不如替小侯爷找一个替罪羊。查明钟家情况，以便见机行事。是。父亲，我在靖南隐姓埋名，做了10年水匪，终于又能正大光明的来这里祭拜您。我回来了。
可偌大一个地家，只有我站在这里。那葬身青南山下的8万将士，10年来，他们因为莫须有的罪名，孤魂至今，难回故土。当年父亲以死明志，依旧换不回一个公道。如今让我们蒙受不白之冤的人，却坦然坐在皇位上，安享万人俯首，坐拥万里江山。父亲，我定会还帝家一个清白，定会让韩家亲口在全天下人面前认错，让8万将士有安魂之地。女儿心如磐石，不会为任何人动摇。安洛。你怎么会在这里啊？听闻选妃宴那日是晋安侯的忌日，我心中颇为感慨。晋安侯可是民间的传奇，我虽未见证过他生前的风采，但今日在此祭拜，也能聊表钦佩之情。传奇？是啊，帝家军骁勇善战，却在一夜之间倾覆。晋安侯作为统帅，没想到最终自尽身亡，还惨遭全族灭门。对这其中的缘由，民间众说纷纭。我对这样的传奇最感兴趣了。英雄被迫以死明志，8万帝家将士埋骨黄沙，何其悲凉，何其惨烈！在后世却只得“传奇”2字寥寥概括，沦为众人茶余饭后的谈资。安宁，我对这其中的隐情好像了解的不是很清楚。不过既然你们都记得晋安侯，那他就没有真正的死去。不打扰你缅怀旧人了，我先走吧，改日一起喝酒。母亲，你没有看到那天晚上太子有多怜惜我，即便是太后发怒，他也要挡在我身前维护我。既然现在有太子殿下的保护，那你大可不必像以前一样谨小慎微，也是时候到晋安侯府走一趟。我不去。虽然说我在选妃宴上得到了殿下的眷顾，却也成为了不少人的眼中钉。若此时去晋安侯府祭拜，那岂不是授人以柄？但是你可别忘了，让太子殿下怜惜的是你弟子元的身份。可是让太后和陛下所忌讳的，也是我弟子元的身份。若我现在去晋安侯府祭拜，一定会惹怒他们的。母亲，你没有看到昨晚太后的眼神有多可怕？若不是殿下挡在我面前，她怕是要当场杀了我。可殿下还说会在侯府等着你，你若不去的话，怕是会露出破绽。我不去。在太子眼中，我不过是为了自保，他会对我更为愧疚怜惜。既然不去利大于弊，
我为什么要去？我只是担心殿下会起疑。母亲，我知道，你都是为了我着想，但是你没有看到昨晚太子殿下挡在我身前的眼神有多坚定。我相信他是不会放弃我的。太子哥哥，靖安侯府破败萧条多年，终归不是我一时便能清扫干净的。子渊没有和哥哥一起来吗？他应该是因为生病未愈，所以才无法前来吧。哥哥何必自欺欺人？你我都知道，他是明哲保身，为了坐稳太子妃之位才不来。安宁，你不要怪他。皇祖母之前如此对他，他不来也是人之常情。我没有怪他，我是怨恨我自己，更替靖安侯和整个帝家军感到悲凉。这样一位顶天立地的英雄，甚至得不到自己亲生女儿的一壶清酒祭拜。靖安侯和帝家军一样，都曾为我大靖浴血奋战，都是顶天立地的英雄。不过10年前的旧事，终归是因为帝家谋逆。安宁，你当年何其年幼，又何其无辜，这份愧疚，不应该由你来承担。我一点都不无辜，最无辜的是子渊。若是没有10年前的那场悲剧，子渊也不会变成今日的承恩，来见自己生父一面都不敢，都不能。哥哥，是韩家一手毁了子渊。10年的岱山求剑，如今在他身上，竟不见半分的当年模样。我也很想念昔年的子渊。是啊，我也很想念当年的子渊。不过子渊没来，我方才碰到了另一个人。骆明熙也来了。是安乐。你可知我看到安乐的时候在想什么？我在想，若是当年子渊没有被送上岱山，他如今会不会也活得这般恣意坦荡，潇洒行走于天地间？任安乐，
击败回来，思绪可有平静些？帝家现在如此的落魄，能够为帝家平反的只剩我一人，这样我更要心无杂念，才能够复仇成功。你说的杂念，是指寒夜吗？是。我没有办法欺骗我自己，说昨晚我所说的一切都是因为酒后胡言。寒夜，我确实是为他动心了。可是我心里也很清楚，比起儿女情长，更加重要的是帝家的8万孤魂。所以，我不会再让自己在这段感情当中沉溺下去了。不管是真情还是假意，我要做回我自己。子安，在我面前，你永远可以做最真实的自己。在扮演任安乐的这些年，只有在你面前，我才最轻松、最自在。我去祭拜的时候，安宁也来了。安宁，你没露出破绽吧？安宁从前最是单纯率真，可是久别重逢，不知是怎么了，总感觉她好像有些敏感。此事我会去查，不过仅凭祭拜，他也难以联想到你的身份。还有一事，钟家灭门案和古云年有关。这阵子古云年表面低调，但暗地里却在搜寻一个叫做钟海的人。钟海，是他？没错，他就是我们一直找寻的帝家军幸存者。千月阁已经查明，他此前流落江南，又因水患走投无路，是钟家收留了他。他对钟家忠心耿耿，更可能是钟家灭门案唯一的证人。古云年想必正是因此要杀人灭口。钟海会成为我们扳倒古云年的关键。那我们一定要赶在古云年之前找到他。但若是他仍在江南，怕我们赶不及。眼下，我倒有个办法。太子殿下，请。殿下，脸色不错，看起来身子都恢复了。小小风寒，有劳殿下挂念了。今早起来便无碍了。你在练字？我闲来无事的时候写了些诗词，殿下见笑了。他的字还和小时候一样。还记得你以前为侯府题字，闹出了风波，为此我还被陛下训斥过，你可还记得？那时我只有8岁，许多事情已经记不太清楚了。时候不早了，我该走了。殿下好不容易来一趟，不跟承恩多待一会儿吗？你病体初愈，要好好歇息。殿下，殿下啊！你没事吧？
我写的，你帮我拿着。啊！子源，来，快让我看看。殿下，殿下，您怎么了？殿下，我没事，想起来我还有些公事要处理，改日再来看你。殿下是不是新依人大人？若殿下觉得有负于人大人，将来可以迎他入太子府。你想多了。任安乐乃当朝重臣，国之柱石，我不会将他引入太子府。殿下，你可相信，10年改变的不只是一个人的脾性，甚至连身上的伤疤都荡然无存。属下只知道，世事无常，人心莫测。你立刻派人去调查，岱山上这10年到底发生了什么？是。殿下已经走远了。母亲，我刚才是不是露出什么破绽了？殿下的眼神刚才分明有意，是不是我不记得以前的事情，让他起疑了？谁能对10年前的事情记忆分毫不差呢？殿下会体谅你的。寒夜，能回来守约的人只有我。靖安侯戎马一生，可短短10年，却已无人记得。我怕我离开西北太久了，也会和他们一样，渐渐的遗忘。可是英雄，即便是死了，他们还是英雄。属下会跟将军一样，永远记住他们。只要我们不忘记，他们便不算真正的死去。你竟和安乐说了一样的话，你相信帝家没有叛国，他们是清白的吗？帝家若非忠义之士，又怎会让将军10年都念念不忘呢？蓝北，这10年，我的心就像压了一块巨石一样，没有人可以倾诉。没想到你竟能理解我。将军的心事，随时可以跟我说。您先去歇息一会儿吧，整理文书的事情就交给属下来做。早上才见过，现在又把我叫过来，
你还越发记挂我了？找你过来是有重要的事。我知道帝承恩的事，可是目前传来什么消息？帝承恩在寒夜面前露出了破绽。你还记得当年你在归恩阁题字时发生了何事？我7岁那年在归元阁题字，不小心从书房上面摔了下来，当时在肩膀处受了不轻的伤，虽是请了宫中最好的御医，但还是留下1道半寸的疤。韩仲远狠狠地训斥了韩烨，为此韩烨还在侯府照顾了我整整10天。如此说来，应该是韩烨发现了帝承恩身上没有这道疤。10年都过去了，再深的疤也会变淡，连我自己都有点不太记得。没想到他还记得很清楚。就算他记得也无妨。你既已决定和他保持距离，只要不过分靠近，他断不会发现。不错，帝承恩那边也无需刻意弥补。现在让他多1道疤，也不过是此地无银300两，引人注目罢了。殿下若想对弈，换我便是，何必自己为难自己啊？眼下这黑白子势同水火，很难分出哪一方更有优势啊。殿下是希望黑子赢，还是白子赢？观其不语。殿下，您是在想安乐姐和帝小姐，对吧？说正事。殿下，你可还记得太子妃宴会上那个迟迟未到的钟景吗？前几日钟家起火，钟氏上下10几口人尽数葬身于火海。怎会如此？世事难料，听闻是一名叫做钟海的家仆纵的火，近日抓捕钟海的告示都快马加鞭一层层发到县里去了。江南多雨，如今正值寒冬，这火起的诡异，或许另有隐情。是什么人一口咬定是他？帝承恩的破绽，便由我们尽力帮他掩护。他为我受了10年囚禁的苦，又生生吞下了被太后为难的屈辱。他想要的富贵，我应当帮他争取到才是。旁人做的决定，何须你来负责？他也不过是一个身世孤苦的可怜人，我不能因为自己的复仇计划就牺牲掉别人的一生。眼下最要紧的便是要找到钟海，否则帝承恩一旦暴露，我们之前的一切准备就付诸东流了。你放心，你这一步棋，应该很快就可以奏效了。你可知我看到安乐的时候在想什么？若是当年紫渊没有被送上岱山，他如今会不会也活得这般恣意坦荡，潇洒行走于天地间？骆大人，钟海之事就拜托你了。放心吧，交给我。太子殿下既然来了，就进来喝杯茶吧。
这暖炉显然不是为我而备的。太子殿下前呼后拥，何须臣为你准备这些？你与任安乐都知晓中海之事，私下商量，为何不告知我？太子殿下贵人事多，我与任大人身为臣子，当然要为殿下分忧啊。可既是讨论公务，为何不在大理寺，就来凌香楼见面？我查的此事与钟义侯有关，钟家的幸存者钟义侯也在追捕，我倒要问问太子殿下，你如此咄咄逼人，到底是为了钟家的事儿，还是为了任安乐与我私下见面之事？陆明熙，我今日去见了帝承恩，看见了他写的字，和8岁时的笔锋极为相似。他的字张扬锋利，字如其人，想必殿下应该比我更熟悉。可是，过了10年，早已成人的紫渊为何还会是幼时比例，毫无前兆？我想是因为这10年岱山沟苦，他也无心练字吧。他的字与昔年无异，为何脾性却完全不一样？甚至殿下，臣要提醒您，无论您在怀疑什么，凡俗之情离皇家总是最远。你该时刻记得，到底该守护谁，该放下谁。如果10年改变的不只是脾性，而是那个人，如果我许诺错了人，又该如何？就算你许错了人，已经做出的决定便是覆水难收。哪怕你后悔了，但你身为太子，就该履行自己的诺言。时不待我，必须让安宁尽快说出当年的真相。小姐，我发现钟海的行踪了。哦，他竟比我想象中来的还要快。不过他藏匿功夫了得，我没跟住，把我给甩开了。说来，小姐，你为什么这么肯定钟海会来京城啊？你明明让骆大人往各乡县张贴了抓捕榜文，我本以为他会吓得躲在山窝窝里呢。这个钟海既是义士又是忠仆，他胸有不平，绝对不会忍气吞声，苟活于世。先前的榜文有通缉而无悬赏，公开贴出去，一来是要提醒他已被盯上要谨慎行事，二来故意画作他的画像，写作他的口音，反而令他更好藏匿。三来就是榜文是大理寺联署，如今大理寺清正之名遍天下，我想他自会明白，来京城才是他真正的出路。原来如此，可京城也很大，接下来我们该怎么办？他一路颠沛流离，此时必然会混在最落魄的街巷中隐蔽行踪。接下来院叔你一定要多加留意。是。什么？钟海入京了，你们却还没有抓到他？家里养的府兵真是一群废物！都是因为你，是你将全家推入了火坑，还有脸在这儿怨天怨地呢。侯爷，钟海此次来京城，怕是冲着鸣冤来的。若是这事儿闹大了，大理寺和刑部正等着我往坑里跳呢。都给我出动，务必找出钟海。是。一天抓不到钟海，便有可能东窗事发。
过了年，你给我离开这个家！哎，爹，这钟海若是真像你们所说的前来鸣冤，那我失去了谷家的庇护，岂不会被当成要犯通缉？我不能将全家的性命系在你的身上，此事由不得你。哎呀，爹！哎呦！穆青，我在。我要沐浴了，你去帮我准备热水吧。好。水已经备好了。你冬天身体弱，我在水中加了些艾草，可以避免寒气入体。母亲，这些年你对我的关照，都是真心的吗？我一直陪在你的身边，对你的心意是真是假，你心里自有定论。我只相信我看到的。好了，水要凉了。据说我生病了，不是还要你照顾我吗？但这选妃宴一旦踏了进去，便是凶多吉少。病成这样，还是不要去了。母亲，你会一直站在我身后的，对吗？是我可笑，居然想驯服一条对别人摇尾的狗。看看自己打的椅子。上好的原始水粉了。鹿皮，来看看鹿皮啊！殿下可要接吻喽！这下我看你怎么接！长官就对不住了啊！殿下，这本书我要了。任大人，实在不好意思，这本书已经被人预定了。是谁啊？眼光这么好，这本书我都寻了好久。啊，
这本书你也寻了很久。以前紫园练剑总比不过我，他听闻只要得到这本书，便能所向披靡，于是日日吵着靖安侯给他寻路。我为了讨他开心，这本剑谱我寻了10年。所以是殿下定下了这本书，要赠与帝小姐。后来经人证实，这本剑谱不过是一些华而不实的招数。10年过去了，江湖传闻早已面目全非，而紫园也变得不再那么喜欢西剑。我买下此书，不过是为了给自己添一份念想。殿下10年惦念，能够寻得弟子缘，安乐也为殿下高兴。所以，你可是又要与我争抢这本书？这次我可不会手下留情，让你横刀夺爱。殿下不必手下留情，我是臣子，你是君，哪有臣子与君相争的道理？你若喜欢，我便将它送给你，全当是你陪我下江南的赠礼。臣陪殿下下江南，乃是我身为大理寺卿的职责所在，殿下不必内心有所亏欠。但既是殿下所赠之物，我不得不收。殿下这样一直跟着我，可是因为舍不得。殿下既然都已经许下诺言，就不该反悔才是。那是自然。既然殿下送了我一本书，那我也应该回赠一本，以表心意。小姐，买一本吗？就这本吧。喏。好。望殿下跟帝承恩如书中所说，可以姻缘美满，白头偕老。冉安乐，你真的很像我的一位故人。安乐不是什么故人，也不是别人。我很早就跟殿下说过，我只是天上地下只得一个的人安乐。我知道，许是因为我的故人如今太过陌生，所以才会常常生出错觉。世上本无事，庸人自扰之。我已经决定以后在殿下面前不再做这个庸人，而且太子妃之位我已经不在乎了，望殿下可以不要怀到过去。相爷，进。相爷，帝小姐在门前放了一把红伞。哦，这浇灌多年的花儿，终于要盛开了。希望这帝家的后人没有让我失望。我听说公主刚回宫的时候，总被贵妃娘娘欺辱。可谁能想到，
当年那个柔弱胆怯的小女孩，如今却变成了戍守边境的大将军。我母妃早亡，幼年无人照拂，宫里人大多趋炎附势。贵妃横行霸道，却无人敢为我出头。直到贵妃娘娘，安宁乃是大靖长公主，太后可罚，陛下可罚，你不能罚。你，安宁，我们走。是紫渊教会了我何为天助自助者。可上天却欠他一个公道。帝家宗祠那些暗红带血的地砖，历经10年都未被清洗干净。帝家132口人，只剩紫渊一人了。是韩家毁了他的一生，是我对不住他。不过还好，他现在稳坐太子妃之位，也算是苦尽甘来。可我不明白的是，公主为何强烈反对他入宫？难道你是知道宫里有人要害他？宫中没有人要害他，是皇祖母不喜欢他。我是怕他进宫会被为难。帝家谋反，证据确凿，你身为韩氏的儿女，对他不怨恨，反倒深感怜悯。因为我相信金安侯的为人，他不会谋反。但人心叵测，金安侯作为帝室后人，当年不忿韩家独享万里江山，便私自调遣8万帝家军擅离荆南，又与北秦勾结，意欲谋反。你当时还小，怎会懂得天下的纷争？况且，你只见过他几面，又怎么确定他不会谋反？金安侯已死正清白，他为人光明磊落，又与陛下自幼交好，是断然不会擅自调兵的，除非……公主可知道，当年帝家8万将士是如何被坑杀的吗？巨石滚滚，万箭齐发，那些将士还来不及呼喊，变成了模糊的血肉。青南山下漫漫黄沙，千里之内全部都被染上了红色。你能想象那画面有多么的惨烈？够了，别说了。公主辗转难眠之时，耳边可会响起那首安魂曲，眼前可会浮现那8万将士被残杀的画面。我让你别说了。将军，你没事吧？我没事，下去吧。是。金安侯之所以调兵，是因为收到了一封与陛下字迹相仿的密信。那封信是谁寄的？公主，我相信你跟我一样，都不希望紫渊出事。可如今只有你能救他，还帝家一个清白。你是想让我站出来，将真相公之于众？是。骆明熙，我是大靖的公主。帝家8万将士的冤魂，你们韩家欠他们一个公道。难道你希望紫渊跟你的老奴娘洗一般，不知何年何月，莫名其妙的就在宫中变成了一具冰冷的尸体？够了！我会保护他。公主，现在够了。冷北，
宋柯，骆大人，将军累了，需要歇息，请您即刻离开。公主，刚才我说的话，希望你认真考虑一下。只要你愿意，地下8万将士的冤魂就会得以安息，紫园的下半生也会平安喜乐。告辞。这冬天冷的，就像帝家罹难那天，我想回西北了，畅快杀敌，战死疆场，总好过这里的人心叵测。殿下，殿下总教导我读书要专注，可自己坐在案桌前，心呢，好像都跑到安乐姐那儿去了吧？黄的，给我！殿下，您就不能遵循本心，好好活一次吗？快给我！给你。可惜啊，木已成舟，宫里除夕要办家宴，盛情邀请，帝承恩赴宴。太后娘娘，今年除夕夜的家宴名单定下来了。年年都是这些人，吩咐下去，让他们准备便是。太后娘娘，今年家宴，帝承恩也会出席。什么？这是陛下亲口定下的名单。皇帝？无论你如何谋划，哀家都可以配合。唯独这件事，你触碰了哀家的底线。韩家的家宴，绝不可以出现帝家人。这么晚了叫我来，什么事？属下想问问。殿下的计划进行得如何了？我已拿到情报，你的帝承恩说来怎么样了？帝承恩已有意向与我们结盟，只是要帮他坐稳太子妃之位，还需要殿下助力呀。说，明日的除夕宫宴是我们动手的最佳时机。这太子一意孤行，太后要对帝承恩赶尽杀绝了。可这宴会毕竟是在宫中，我们的人不好出手。但帝承恩不能出事，救自然不能由我们的人来救。既然公主不肯说出真相，
那我们就逼他一把。这个消息让安宁知道。是。穆青，是你吗？穆青，帝小姐，黄三主人有句话让我转达给您。水温刚刚好，穆青，多谢你了。我认为除夕宴还是不去为好。我自己的事情，我心里有数。太后不喜欢你，此时邀你去，必定不是出于好心。太后的心思我比你清楚，不用你来提醒我。我要沐浴了。都看着吧，我就要成为太子妃了。小姐，你穿这身真好看。真的吗？真的。哇！好了，哥哥，同样是公主，动不动就大呼小叫，给我们北秦丢人。还不是哥哥，有事没事便跑来吓唬我。是，我胆小，我怕事，我当然是比不上哥哥守护的安宁公主啦。啊！今天晚上的宫宴，不许去。为什么？我都已经不想当太子妃了，难道我去凑个热闹也不行吗？你可是答应过哥哥，会听我的话的。我还想去找安宁姐姐玩呢，哥哥自己能天天见到她，却不让我见。你知道吗？很多事情不像你想的那么简单。这看似好玩的宫宴，可能却危机四伏。哥哥只是不想让你受伤，你明白吗？那我不去了，哥哥。唉，我听说那宫宴上好吃的糕点特别多，真是可惜了。你放心，哥哥下次来啊，给你带。哥哥，你在安宁公主身边虽然相处的和睦，但有危险的时候，你一定要好好照顾好自己。公主，我相信你跟我一样，都不希望自愿出事。可如今只有你能救他，还陛下一个清白。子渊，对不起，我做不到。公主，热水已经准备好了。我知道了。除夕夜宴，帝承恩位。
你今天真漂亮。过了今晚，一切都会好起来。今晚的宴会有危险。为什么呀？你要相信我，我所做的一切都是为你好。好，母亲，你说的对。他们都邀请我去赴宴了，还不好吗？钟义侯在找钟海，是，已经找了许久了，据说跟他府上的公子有关。你暗中跟着侯府的人见机行事。钟义侯想杀钟海灭口，那我们得帮他呀，做得彻底一点。是，相爷英明。嗯。殿下，今儿是除夕，你就不能开心一点，笑一个？你这笑，还不如不笑。你是不是怕今日在宫宴上，帝小姐会被人刁难？今时不同往日，不会有人出这个眉头。那可未必啊。太子哥哥，怎么了？这么慌张？我接到密报，紫园有危险。宴上皇亲贵戚众多，皇祖母不会太过于为难他。你放心吧。皇祖母视他为眼中钉肉中刺，怎么可能其乐融融？咱们快进宫吧，紫园需要我们。好，走，即刻进宫。哎，上马。哦。小姐，我找到钟海了。他人在哪儿？五柳间，古元年的人在追杀他。你们到底是何人？上！让开！去！以多欺少，不懂规矩。我今天倒要看看，你们谁敢在我面前带走他。
无乐街着火了！哥，宫宴快开始了，走啊！撤！救！主人大人刚才冲进去了！怎会如此？有那么大的火！如此危险，他怎可独自贸然前去？不要命了吗？阿娘，你先入宫。殿下，注意安全，一定要救出安乐。现在只有我能救子源了。撤！你还好吗？马上叫你出去。出去，我们被困住了。说什么丧气话？先看看你伤势，再做他解。我的伤势可比火势小。你怎么还用心情说笑？你的心和身体都不是肉长的吗？这不是有太子殿下挡着吗？若我晚来一步，你可怎么办？你究竟要让人操多少心才能罢休？殿下若是不想操心，不来便是。反正我也不过是区区一个臣子。不是区区臣子，于我而言，你是天上地下独一个的任安乐。